नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 24 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर 6 मास पर्यंत राशन नेले कार्ड रद्द हेबो। केंद्र सरकारक नूतन नियम लागू। केंद्र सरकार 22 जुलाई 2025 ठारू एक नूतन निर्देश कार्यकारी करिसेंती। जहां अनुसार जदि जणे राशन कार्डधारी लगातार 6 मास पर्यंत राशन संग्रह करिबारे विफल हुअंती तेबे तांकर राशन कार्ड निष्क्रिय बोली विवेचना कराजिबो। एहा परे परिवार आउ राशन लाभ पाइबे नाही। एहा सहित जेउ कार्डधारी को माने सेमानकर ई-केवाईसी पूरण करि नांती सेमानकर कार्ड मध्ये निष्क्रिय कराजिबो। एही आदेश अनुसार 6 मास धरि राशन नै नथिबा हिताधिकारी को योग्यता 3 मास मध्यरे घर घर बुली जांच कराजिबो। एही जांच ई-केवाईसी माध्यमरे कराजिबो। परवर्ती खबर 85 कोटी टंकारे रायरंगपुर रे हेबो नुआ आयुर्वेदिक कॉलेज। आयुर्वेद हेउची सारा विश्व को भारतर एक अमूल्य अवदान। आम उद्देश्य हेउची आयुर्वेद को केवल एक चिकित्सा प्रणाली नुहे बरं समग्र मानव जातिर कल्याण पई आमर ज्ञान और दार्शनिक दृष्टिकोण उपस्थापित करिबा। राज्य स्तरीय जातीय आयुर्वेद दिवस 2025 पालन अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जोगदे एभली कहिसेंती। परवर्ती खबर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पूरिला 7 वर्ष। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज 7 वर्ष पूरण होईछि। 2018 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे रांची रे आरंभ होइथिबा एही योजना विश्वर सर्वबृहत सरकारी स्वास्थ्य योजना भावे परिगणित होईछि। भारत रे प्राय 55 कोटी रु अधिक उपभोक्ता को स्वास्थ्य सेवा जगाई देबा क्षेत्र रे यह बड़ परिवर्तन आनिछि। परिवार गुडी को वार्षिक 5 लाख टंकार चिकित्सा सुविधा जगाई देबा सह मुक्त एवं कागज मुक्त सेवा आरंभ करा जायछि। एबे सुधा 10 कोटी 30 लाख रु अधिक लोक एही योजना रे विभिन्न डाक्तरखाना रे चिकित्सा सेवा लाभ करिबा सह प्राय 1,48,000 कोटी टंकार देय मुक्त सेवा हासिल करिसेंती। परवर्ती खबर ओडिया रे नामफलक न लेखिले हेबो मोकदमा। होई जांतु सावधान। ओडिया रे नामफलक न लेखिथिले सावधान आपणक नारे रुजु होई पारे मामला। ओडिया रे नामफलक न लेखिले हेबो मोकदमा। खिलाफकारी 100 व्यवसायी प्रतिष्ठान मालिकंक नारे हेबो मोकदमा। 1606 प्रतिष्ठान को ओडिया रे नामफलक लेखा न होइथिबारु नोटिस होईछि। खर्दा जिल्ला रे सर्वाधिक 38 मोकदमा रुजु करा जायछि। ओडिया रे नामफलक लेखा नै राज्य सरकारक अनवरत चेष्टा जारी रहिछि। एहारी भितरे झारसुगुड़ा 237 खर्दा रे 201 व्यवसाय प्रतिष्ठान को कारण दर्शा नोटिस जारी होईछि। विधायक प्रसन्न आचार्य प्रश्न रे उत्तर रखिले श्रम मंत्री सूचना मुताबक राज्य रे चलित आर्थिक वर्ष रे एजावत मोट 2852 गोटी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नामफलक प्रदर्शन निमंते निरीक्षण करा जायछि। एहा मध्यरु 1606 गोटी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नामफलक नथिबारु प्रतिष्ठान रे मालिकन को कारण दर्शा नोटिस जारी करा जायछि। परवर्ती खबर राज्य रे 2 लाख रु अधिक पद खाली। गणशिक्षा विभाग सर्वाधिक 63,485 पद फांका। विभिन्न कार्यालय रे माळमाळ पद खाली पड़िछि। सरकारी योजना को कार्यान्वयन करिया पई आवश्यक कर्मचारी नाहांती। अधिकारी ठारू आरंभ करी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर्यंत पद खाली पड़िछि। राज्यर समस्त विभाग रे एमिति 2 लाख रु अधिक पद फांका पड़िछि। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग रे सर्वाधिक 63,000 रु अधिक पद खाली थिबा बेले स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग रे द्वितीय सर्वाधिक 39,000 पद खाली पड़िछि। परवर्ती खबर लघुचाप जोगु प्रबल वर्षा। उत्तर पूर्व बंगोपसागर एवं आखपाख अंचल रे सृष्टि होइछि लघुचाप क्षेत्र। एहा प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे झिपिझिपि वर्षा हेउछि। आगामी 24 घंटा भितरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो वर्षा। 25 तारिख बेलकु आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केंद्र। 26 तारिख बेलकु एहा अवपात रे परिणत हेबो। 36 तारिख बेलकु अवपात दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिवो। तेबे एहा प्रभाव रे राज्य रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै सतर्क करा जायछि। विशेष करी दक्षिण उत्तर और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षिवो। सुंदरगढ़ और संबलपुर जिला को मंगलवार अति प्रबल वर्षा नै ऑरेंज वार्निंग दिया जायथिबा बेले देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा अनुगुल बौद्ध सोनपुर मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସହ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 5 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 27ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁଠୁ ଲୋକ ଆସିବେ, କେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି ହେବ ଆଦି ଦିଗ ଉପରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋହଳ ହେବ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିବାହ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସୀମା କୋହଳ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନାମ ନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜର ଅର୍ଥ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ରୋକିବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଛପାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେପରି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ନ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଛପାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ଅକାଗ। ଏନ୍ଆଇସି ପାଖରେ ରହିବ ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ଯାଏଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଟୁଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାକିରି ସରକାରୀ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିସି ନେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ଅବଶ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଓ କେତେ ଜଣ ବାବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଉତ୍ତର ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ପୁରୁଣା ସରକାର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ନୂଆ ସରକାରରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ ହେଲାଣି କି? କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସଫିଆ ଫିରଦୌସ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ସରକାର ବି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସଫିଆ ପଚାରିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ହେଉଛି? ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଲିଲେ ମୁଖା। 15 ମାସରେ 4730 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦାଦନ ନେଉଛି ଜୀବନ। 5 ବର୍ଷରେ 289 ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦାଦନ ନେଉଛି ଜୀବନ। 5 ବର୍ଷରେ 289 ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଗଲାଣି ଜୀବନ। ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହାର ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ନିଶାଠାରୁ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବେଆଇନ ମଦ ଓ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଆସିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ଥରକୁ ମିଶାଇ ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4 ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ 70 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବେଆଇନ ମଦ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦଳ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:55 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପରାହ୍ନ 2:55 ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 2ଟି ତାଲା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ SOP ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି, ରଦ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଦ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଧୀନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1.47 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 3.46 କୋଟି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1.47 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଦ୍ରଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ କାର୍ଡ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 6,26,88,059 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ କାର୍ଡ କଭର କିଟ୍ ପାଇଁ 10,25,97,580 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଅଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲୁଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 8 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 8 ଦିନ ତଳେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ମୋନାରୀ ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। 8 ଦିନ ପରେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଘରେ ରହି ନିୟମିତ ମେଡିସିନ ଓ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, 2ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡିର ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ଲେୟର PMGରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ବିଧାନସଭା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2039 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ହିଁ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜନାଥ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି କେତେ ଦିନ PM ରହିବେ ମୋଦି, କାରଣ ମୋଦିଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। କହିଥିଲେ ମୋଦି 75 ବର୍ଷରେ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କେବେ କହିନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ରାଜନାଥ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମସଜିଦ ପ୍ଲାନ ବାତିଲ। ରାମ ମନ୍ଦିର ବଦଳରେ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ମାଣ ଆଦେଶ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଜମି ବଦଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମସଜିଦର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ। ଏନେଇ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ କହିଛନ୍ତି କି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ କେଜରିୱାଲ। ବିଦେଶୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କର। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଦେଶୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦେଶୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଦିନସାରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 4ଟି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଶା କରନ୍ତି, ଉପଦେଶ ନୁହେଁ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଭାରତୀୟ ଏୟାରସ୍ପେସରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅବଧି ବଢାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ ତରଫରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଓ ବିମାନକୁ ଭାରତୀୟ ଏୟାରସ୍ପେସରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅବଧି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଏୟାରସ୍ପେସକୁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଓ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାବେ 6 ମାସ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାରସ୍ପେସ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁ କି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ତାର ଏୟାରସ୍ପେସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ବି ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ପାଇଁ ଭାରତର ଏୟାରସ୍ପେସ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଏୟାରସ୍ପେସ ବନ୍ଦର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସରରୁ ୟୁ-ଟର୍ନ ନେଲେ କୁଇଣ୍ଟନ ଡି କକ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର କୁଇଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ସେ ଅବସର ନେଇସାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପୁନର୍ବାର ଖେଳିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ୍ ଦଳରେ ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପେଣ୍ଡାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବଭୁମା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ମିଳିବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଇରଫାନ ପଠାନ। ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 2025 ଏସିଆ କପର ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ନୁହେଁ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଆଚରଣକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଭାଷ୍ୟକାର ଇରଫାନ ପଠାନ ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉତ୍ତେଜିତ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରକାଶକ ଏଲସେଭିୟରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଷ୍ଟେନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2% ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଆମ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବିତ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପରିସରରେ ପୁଲିସର 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏସପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ା ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ କମଳ ଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ରସାନନ୍ଦ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଥାନା ଭିତରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। 2 ଦିନ ତଳେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ରସାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025 ଠାରୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାର ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉଭୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ। ମାନହାନିକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ଏବେ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜି ଏପରି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ବୟାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 2016 ରାୟକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହା ଫୌଜଦାରୀ ମାନହାନି ଆଇନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ରାୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୟର PMGରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ସହ ପ୍ରବଳ ପାଣିମାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ 2ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏଣେ ପୁଲିସ ସହ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରେ ଲେୟର PMGର ପୁଲିସ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଧସେଇ ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଣିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଗରବା ମନା। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋମୂତ୍ର ଛିଞ୍ଚିବାକୁ କହିଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ପୀଠେଧୀଶ୍ୱର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲଭ୍ ଜିହାଦକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗରବା ମଣ୍ଡପରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହଜ୍ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ଗରବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗରବା ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋମୂତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଟିଂ ଆପ୍ରେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଚାଲାଣ ମାମଲା। ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ। ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ 1x ବେଟ୍ ଜରିଆରେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଚାଲାଣ ମାମଲା। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିକଟରେ ହାଜର ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ। ଏହି ମାମଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଡ୍ ବି ଇଡିରେ ହାଜର ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିନ ଉଥାପାଙ୍କୁ ବି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଇଡି। PMLA ଅନୁସାରେ ଏହି ଜେରା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରୈନା, ଶିଖର ଧାୱନ, TMS MP ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଙ୍କୁଶ ହାଜରଙ୍କୁ ବି ଜେରା କରିଛି ଇଡି। ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଅଗଣିତ ଲୋକ ଓ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତିରତା କରାଯିବା ସହ ଅର୍ଥ ଠକେଇ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 18 ବର୍ଷ ଧରି 1x ବେଟ୍ ଆପ୍ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇ ଆସିଛି। 70ଟି ଭାଷାରେ ଏହି ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପକାଇଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକ 20,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦଖଲ ଖାରଜ, ଉଚ୍ଛେଦ କେସ୍କୁ ନେଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗଜାବନ୍ଧ ଗାଁର ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଦଖଲ ଖାରଜ, ଉଚ୍ଛେଦ ଓ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଦାବି ମୁତାବକ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ପଛପାଖ ସରକାରୀ ବାସଗୃହକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଗରୁ ଛକି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିଜ ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଧମାଲ କରିବ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ରିମେକ୍ କରିବେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର। ହିନ୍ଦୀରେ ରିମେକ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ଓଡ଼ିଆ ପରେ ଏବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଧମାଲ କରିବ ଏହି ଫିଲ୍ମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଏନେଇ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ ପବ୍ଲିକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି କରିବ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ରିମେକ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା
କରଣ ଜୋହର। କିଛି ମାସ ତଳେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ଆୟରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଧର୍ମା ବଲିଉଡର ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ରାଇଟ୍ସ କିଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।